let's move on ቀጣዩን ጥያቄ ለመስራት እንሞክር let the sequence a n converges to 3 while bn converges to -1 then the sequence an minus bn converges to ይለናል እየነገረን ያለው ምንድነው converges to 3 ማለት limit of a n as n approaches infinity is equal to 3 this is the expression converge ያደርጋል ማለት ይሄ ማለት ነው limit of a of n as n approaches infinity 3 ይሰጣል limit of b of n as n approaches infinity ደግሞ ወደ ማን ኮንቨርጅ ያደርጋል ወደ -1 ይሄን ሁለቱን ኤክስፕሬሽኖች ነው የተሰጣል ስለዚህ a n minus bn ወደ ማን ኮንቨርጅ ያደርጋል ስለዚህ limit of as n approaches infinity of an minus bn ነው አግኙ የተባለ የሊሚትን ህጎች የምናውቅ ከሆነ ደግሞ ይሄንን መሃል ላይ አስገብተን n as approaches infinity of an minus limit of as n approaches infinity of bn ማድረግ እንደምንችል እናውቃለን limit of a of n as n approaches infinity ማለት ደግሞ 3 ነው minus limit of b of n as n approaches infinity ደግሞ -1 ነው ስለዚህ -1 3 minus of -1 3 plus 1 ይመጣል መልሳችን ስለዚህ ማን ነው 4 ነው ማለት ነው መልሳችን እዚህ ውስጥ 4 ነው ያዘ ማን አለ c ነው መልሳችን ስለዚህ c ይሆናል ማለት ነው moving on let A be a square matrix of order n and let B a matrix obtained by multiplying one row of A by 2 and C be a matrix found by adding one row of A to another row of A. If determinant of A is 10, what are determinant of B and determinant of C? ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የመጀመሪያው B የምንለው አንድ የn ሮ በሁለት አባዛ ወይም በኮንስታንት ስለዚህ አንድን ማትሪክስ የአንድን ማትሪክስ አንድ ሮ ወይም አንድ ኮለመን በአንድ ኮንስታንት ካባዛ ነው ዲተርሚናንት ኦፍ ያን ያገኘነው የማትሪክስ ዲተርሚናንቱ የሚሆነው 2 times the determinant of the original matrix ነው የሚሆነው ስለዚህ የb ዲተርሚናንት የሚሆነው 2 times determinant of a ነው ማለት ነው 2 times determinant of a ማለት a times 2 times 10 giving us 20 ነው ዲተርሚናንት of c ደግሞ አንዱን ሮ ከሌላኛው ሮ ላይ ደርቦ ነው የደመረው ስለዚህ ይሄን በመናረግበት ጊዜ this is an elementary echelon ፎርምን ለማግኘት የምንጠቀምበት ኤሌመንታሪ ኦፕሬሽን ነው ማትሪክሳችን ላይ ስለዚህ ኤሌመንታሪ ኦፕሬሽኖችን የምንጠቀም ከሆነ ማትሪክሶች ላይ ደግሞ ምንም አይነት የዲተርሚናንት ለውጥ የለም ስለዚህ determinant of c is equal to determinant of a ይሆናል giving us 10 ማለት ነው ስለዚህ respectively ስለሆነ የተጠየቅነው 20, 10 ን ያዘው ማን ነው እዚህ መካከል 20 and 10 የሚለው d ነው መልሳችን d ይሆናል ማለት ነው moving on which one of the following numbers is the upper bound of the sequence ይለናል upper bound of the sequence የሆነው ከነዚህ መካከል የትኛው ነው የሚለን ስለዚህ first step ማንኛውንም upper bound ስንል ዋን እና ቱን እንሰራለን የመጀመሪያውና ሁለተኛውን ተርም ለመስራት እንሞክራለን ስለዚህ የመጀመሪያውና ሁለተኛውን ተርም ለመስራት እንሞክር n is equal to 1 ሲሆን 2 times 1 plus 1 over 1 plus 1 giving us 2 plus 1 over 2 giving us 3 over 2 እናገኛለን n is equal to 2 እንሰራለን አሁንም 2 times 2 plus 1 over 2 plus 1 giving us 4 plus 1 over 3 5 over 3 ስለዚህ as you can see ይሄ ነገር እየጨመረ እንደሚሄድ ነው የሚያሳየው increasing ነው እንጂ decreasing አይደለም ይሄንን ያገኘንበት ምክንያት የመጀመሪያው ኦሲሌት የሚያደርግ ከሆነ ኦሲሌት የሚያደርግባቸውን ፖይንቶች እዚህ መካከል ነው የምናገኘው 1 እና 2 ካገኘን ሁለተኛው ደግሞ decreasing እና increasing መሆኑ decreasing ከሆነ መጀመሪያ n is equal to 1 ን ካገኘን በኋላ upper boundአችንን እንዳገኘን ሹር መሆን እንችላለን increasing ከሆነ ግን n at infinity ነው መስራት ያለበት ስለዚህ n at infinity ለመስራት እንሞክር limit of 2n plus 1 over n plus 1 as n approaches infinity እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ this expression can be condensed into ይሄንን በ1 over n over 1 over n በማባዛት ኮንደንስ ማድረግ እንችላለን as limit as n approaches infinity of 2 plus 1 over n over 1 plus 1 over n ማድረግ እንችላለን ከዛ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን መጠቀም እንችላለን 2 plus 1 over infinity over 1 plus 1 over infinity መጠቀም እንችላለን 1 over infinity እና 1 over infinity 0 ናቸው ስለዚህ 1 plus 0 over 2 plus 0 over 1 plus 0 ይመጣል 2 over 1 ይመጣል
ስለዚህ 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አፐር ባውንዳችን 2 ነው። ግሬተስት አፐር ባውንዳችንን ነው ግን ከዚህ ውስጥ ያገኘ ነው። ስለዚህ ከሁለት በላይ እንደማይሄድ እናውቃለን። አፐር ባውንድ ማለት ግን ከግሬተስት አፐር ባውንዳችን በላይ ያሉ ማንኛውንም ቁጥሮች ስለሆነ መምረጥ ያለብን ከ2 በላይ የሆነ ቁጥር ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 1 አለ፣ 0 አለ፣ 3/2 እነዚህ በሙሉ ከ2 በታች ናቸው። 4 ግን ኤ ላይ ያለው 4 ከ2 በላይ ስለሆነ እንደ አፐር ባውንድ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ኤ ብለን ምርጫችንን እናከባለን። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል፣ 4 ይሆናል ማለት ነው። The next question, let z1, z2 and z3 be complex numbers. Then which of the following is not necessarily true? Necessarily true ያልሆነው ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው ተብሎ ነው እየተጠየቅን ያለ ነው። necessarily true ያልሆነው የትኛው ነው? ኮምፕሌክስ ነምበሮች ካሉ ለኮምፕሌክስ ነምበሮች ምን አለ? የራሳቸው የሆነ ህጎች አሉ። ስለዚህ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲን አሶሲኤቲቭ ፕሮፐርቲን ከዚህ መካከል within multiplication እንደሚያሟላ እናውቃለን። ስለዚህ this is necessarily true። ሁለተኛው በተመሳሳይ ነው። ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ within multiplication አሁንም እንደሚሟላ እናውቃለን። ስለዚህ ይሄ necessarily true ነው። ሲ ደግሞ z1 minus z2 minus z3 equal ነው z1 minus z2 minus z3 ይለናል። ስለዚህ ይሄ ማለት z1 minus z2 minus ዋግን ገብታ ስለምታበዛ plus z3 is equal to z1 minus z2 minus z3 ይሰጠናል ብራኬታችንን ሪሙቭ ስናደርግ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት z1 minus z2 minus z2 ከመጣ በኋላ ፖዚቲቭ z3 ከማይነስ z3 ጋር እኩል እያደረገብን ስለሆነ this cannot be necessarily true። ይሄ ልክ ስላልሆነ መልሳችን ማን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next question is 45. Which of the following is true about the graph of y is equal to 3 sin 4x ይለናል። ስለዚህ 3 times sin 4x ማለት ምን ማለት ነው? አምፕሊቲዩዳችን is equal to 3, meaning the highest and lowest point that the graph can touch are positive 3 and minus 3. positive 3 እና minus 3 ነው highest እና lowest points የሚኖሩ በእነዚህ መካከል ነው ኦሲሌት የሚያደርገው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፔሪዳችን 2 pi over k ማለት ደግሞ ኮኤፊሺየንት ኦፍ x ስለሆነ 2 pi over 4 ይመጣል ሚኒንግ pi over 2 ይመጣል። ፔሪዳችን pi over 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በpi over 2 በየpi over 2 ኮምፕሊት ሳይክልን አንድ ፉል ሳይክልን ኮምፕሊት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካወቅን በኋላ ሌትስ ትራይ ቱ ግራፋችንን ለመሳል እንሞክር። ግራፋችንን ለመሳል ስንሞክር we know at 0 ላይ 0 እንደሚሆን እናውቃለን። ምክንያቱም sin of 4 times 0 is sin 0 ማለት ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ 3 times 0 0 ይሰጠናል። ስለዚህ 0 ላይ እንጀምራለን። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 3 አለ፣ እዚህ ጋር ማይነስ 3 አለ። ይሄንን ከያዝን በኋላ pi over 4 pi over 2 3 pi over 4 pi እስከዚህ ድረስ ከሰራን በቂ ነው። ስለዚህ pi over 2 ላይ የመጀመሪያው pi over 2 ላይ 3ን እንደሚነካ እናውቃለን። በዚህ መካከል ስለሆነ ኦሲሌት ማድረግ ያለበት pi over 2 ላይ 0 ከጀመረ pi over 2 ላይ አንድ ኮምፕሊት ፉል ሳይክል መጨረስ ስላለበት መልሶ 0ን መንካት ስላለበት as we know እንዲህ አድርጎ መልሶ 0 ላይ መገኘት እንዳለበት እናውቃለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ያለን ያለው the graph rises up on 0 pi over 4 ከ0 እስከ pi over 4 ባለበት ጊዜ ራይዝ አፕ ያደርጋል። ነገር ግን መልሶ ደግሞ ዲክላይን በሚያደርግበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ይሄ ትክክለኛ ሊሆን አይችልም፣ ትሩ ሊሆን አይችልም። ሁለተኛው the graph completes one cycle on the interval 0 up to pi over 4 ከ0 እስከ pi over 4 ድረስ አንድ ኮምፕሊት ሳይክል ይጨርሳል ነው ያለን ያለው። ነገር ግን ፔሪዳችን pi over 2 እንደሆነ እናውቃለን። ግራፋችንንም ስንመለከተው ከ0 እስከ pi over 2 ድረስ ነው አንድ ኮምፕሊት ሳይክል የሚጨርሰው እንጂ እስከ pi over 4 ድረስ አይደለም። ስለዚህ ቢ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሲ ብለናል the graph lies below the x axis on pi over 4 up to pi over 2 ከpi over 4 እስከ pi over 2 ድረስ ከx axis በታች ነው የሚገኘው ያለን ነው። ስለዚህ this is true ምክንያቱም ከx axis በታች ስለሆነ ሲ መልስ ይሆናል። just to be safe ዲን ቼክ እና the graph complete one cycle on the interval 0 up to pi 0 up to pi ድረስ አንድ ኮምፕሊት ሳይክል ይጨርሳል ነው ያለን ያለው። ይሄ ነገር ግን እውነት አይሆንም። አንድ ኮምፕሊት ሳይክል ሳይሆን የሚጨርሰው ሁለት ኮምፕሊት ሳይክል ስለሆነ 0 up to pi ድረስ ኮምፕሊት ሳይክል ይጨርሳል ወይም ፔሪዱ አንድ ኮምፕሊት ሳይክል የሚያስጨርስ ነው ብለን ልንወስደው አንችልም። ስለዚህ ይሄ መልስ አይሆንም። መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። moving on, which of the following complex numbers correspond to the point -3 -1 ከ-3 -1 ጋር ኮረስፖንድ የሚያደርገው ኮምፕሌክስ ነምበር የትኛው ነው ያለን ያለው። ስለዚህ -3 የሪል ነምበራችን ኮምፖነንት እንደሆነ እናውቃለን።
-1 ደግሞ የኢማጂነሪ ነምበራቸው ኮምፖነንት እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ በምን መልኩ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው? -3 plus -1 times I which gives us -3 - I ይሰጠናል። ስለዚህ -3 - I እዚህ መሃል አለ A። ስለዚህ መልሳችን A ነው ማለት ነው። moving on the solution set of the system። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ሲስተም ተሰጥቶናል። የዚህን ሲስተም ሶሉሽን ሴት ፈልጉ ነው የተባለው። ሌተስ መጀመሪያ ወደ ማትሪክስ ፎርም እንቀይረው። ስለዚህ ያንዳንዳቸውን ኮኤፊሽንት እንወስዳለን። 2 -1 3 1 1 1 3 5 1 -1 1 ከዛ -1 ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ማትሪክስ ለመስራት እንሞክራለን። የመጀመሪያው በኤክሎን ፎርም ለማስቀመጥ እንሞክራለን። ስለዚህ የሁለተኛውን ሮ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ካባዛን በኋላ እዚህኛው ላይ ለመደመር እንሞክራለን። ስለዚህ ይሄን በሙሉ በኔጌቲቭ ስናባዛቸው ማይነስ 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 እና ማይነስ ይመጣል። ስለዚህ ስንደምራቸው 2 -1 አለ 3 1 አለ ይሄ እንዳለ ይቀመጣል። 1 1 3 5 አለ 0 -1 + 1 0 -1 + -1 -2 -3 + 1 -2 -5 + -1 -6 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናገኛለን ኤሌመንታሪ ኦፕሬሽናችንን ፐርፎርም ካደረግን በኋላ። አሁንም በተመሳሳይ እንዲሁ ለመስራት እንሞክራለን። የሁለተኛውን ሮ በሁለት ካባዛን በኋላ ማለትም በኔጌቲቭ 2 ካባዛን በኋላ እላይኛው ሮ ላይ ለመደመር እንሞክራለን። ስለዚህ ይሄን በሙሉ በ-2 ስናባዛው -2 -2 -6 እና -10 ነው የሚመጣው። ይሄን በሙሉ እላይ ስንደምረው 0 -3 -3 -9 ይመጣል። ከዛ ታች 1 1 3 እና 5 ይመጣል። ከዛ መጨረሻ ታች ላይ 0 -2 -2 እና -6 ይመጣል። ስለዚህ ይሄን ከያዝን በኋላ ማቃለል ነው የሚኖርብን ማለት ነው። ሁሉንም ስናቃለው የላይኛውን በ-3 የታችኛውን ደግሞ በ-2 ስናቃልለው 0 1 1 3 ታች ደግሞ 0 1 1 3 አሁንም መካከል ላይ 1 1 3 5 ጀነራል ፎርማቸውን ለማስያዝ ሲኩዌንሳቸውን አዝዘን እናስቀምጣቸው ሮ ማለትም 1 1 3 5 0 1 1 3 እና 0 1 1 3 የታችኛውን ማለትም የሁለተኛውን ሮ በኔጌቲቭ ካባዛን በኋላ ማለትም -1 -1 እና -3 ካረግን በኋላ ሶስተኛው ሮ ላይ ለመደመር እንሞክር which gives us 1 1 3 5 0 1 1 3 ካረግን በኋላ 0 -1 + 1 0 -1 + 1 0 -3 + 3 0 ይመጣል። as you can see የመጨረሻ ሮዋችን በሙሉ ሮ ሁሉም 0 መጥቷል። ሁሉም 0 መጣ ማለት ምን ማለታችን ነው? it has infinite solution አለው ማለታችን ነው። ሁሉም infinite number of solution ካለው ደግሞ ማድረግ የምንችለው ምንድነው? ከሶስቱ ቫሪያብሎች ከx ከy እና ከዚህ አንዱን ኮንስታንት ካደረግን በኋላ የዛን ኮንስታንት ተመርኩዘን ሌሎቹን ለመስራት ነው መሞከር ያለብን። ስለዚህ x + y + 3z = 5 ተሰጥቶናል። ሁለተኛው ደግሞ y + z = 3 እነዚህን ሁለት ኢኩዌሽኖች ካመጣ ነው ማትሪክሳችን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ሌትስ ሴይ z = k ብለን እንውሰድ። ስለዚህ y + k = 3 giving us y = 3 - k። ስለዚህ y = 3 - k ይመጣል ማለት ነው። x-አችንን ለመስራት እንሞክር። x + y ማለት 3 - k ነው። 3 - k + 3 * z ማለት ደግሞ k ነው = 5 giving us x + 3 - k + 3k = 5 x + 3 + 2k = 5 ይሄ በሙሉ x = 2 - 2k ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ x = 2 - 2k እነዚህን ቫልዩዎች የያዘ ከነዚህ ውስጥ ማን ነው? xን 2 - 2k 2 - 2k b አለ y 3 - k z ደግሞ k። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው? b ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን b ነው። b አክብበን እናልፋለን። as you can see infinite solution ስላለው ነው በአንድ ቫሪያብል ወይም በk ወክለን መስራት የነበረብን። እሺ 48 if a translation t takes a point -1 1 to a point 32 then the image of the circle x² + y² - 2x + 4x + 1 = 0 under t is ይለናል። ስለዚህ ይሄንን ለማግኘት ሁለት ሜትዶችን እንጠቀማለን። ሁለት ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ ቬክተራችንን እንፈልጋለን።
ትራንስሌሽናችን በየትኛው ቬክተር ነው የተካሄደው የሚለው ይሄንን ለማግኘት ደግሞ ፖይንታችን መጨረሻ ላይ ያለውን ፖይንት ሲቀነስ መጀመሪያ ላይ የነበረውን ፖይንት ነው የምናደርገው ስለዚህ 3,2 minus -1, 1 giving us 3 minus -1, 2 minus 1 giving us 3 plus 1, 1 giving us 4, 1 this is our vector of translation የትራንስሌሽናችን ቬክተር 4, 1 እንደሆነ እናውቃለን ከዛ የምናደርገው ነገር ሰርክላችንን ኢን ስታንዳርድ ፎርም መቀየር ነው ስለዚህ x ስኩዌር አለች እዚህ ጋር x squared አለች እዚህ ጋር x squared plus y squared minus 2x plus 4y plus 1 is equal to 0 ስለዚህ x squared minus 2x x squared minus 2x plus y squared plus 4y is equal to minus 1 1ን ወደ ጎን ከወሰድኩ በኋላ x squared minus 2x ን ወደ perfect square ለመቀየር የሚያስፈልገን ምንድነው minus 2 ለ2 ሲካፈል minus 1 ነው minus 1 squared ሲሆን 1 እንጨምራለን x squared minus 2x plus 1 plus y squared 4y አለ እዚህ ጋር 4 ለ2 ስናካፍል 2 ነው 2 ለስኩዌርድ ሲደረግ ደግሞ 4 ነው ስለዚህ 4 እንደምራለን እዚህ ጋር ከዛ -1 አሁንም ራይት ላይ የደመርናቸውን ሌፍት ላይ እንደምራለን በተመሳሳይ -1 plus 1 plus 4 እናደርጋለን giving us x minus 1 the whole squared plus y plus 2 the whole squared is equal to 4 ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ 4 ከመጣ ራዲየሳችን ማን ነው ማለት ነው 4 አንደር ሩት ስናደርገው 2 ይመጣል ራዲየሳችን 4 ነው ሴንተራችን ደግሞ ማን ነው ሴንተር is equal to 1, -2 ነው ስለዚህ ሴንተራችን 1, -2 ከሆነ እንደምናውቀው ትራንስሌሽን ደግሞ የሴንተራችንን ፖይንት ይቀይረዋል እንጂ ራዲየሳችንን ስለማይቀይረው ሴንተራችንን በቬክተራችን ተጠቅመን ለማስተካከል እንሞክር ማለት ነው ትራንስሌት ለማድረግ እንሞክር ቬክተር ኦፍ ትራንስሌሽናችን እንደነራሳው 4, 1 ነው v እኩል ነው 4, 1 ነው ስለዚህ ይሄን ተጠቅመን ሴንተራችንን ማለትም 1, -2 ትራንስሌት ስናደርገው 1 plus 4, 2 minus 2 ይቅርታ -2 plus 1 እናደርጋለን giving us 5, -1 ይመጣል ስለዚህ ሴንተራችን 5, -1 ይመጣል ይሄን ሴንተር ተጠቅመን ደግሞ እንስራ ማለት ነው የሰርክላችንን ኢኩዌሽን x minus 5 squared plus y plus 1 squared is equal to 4 ይመጣል ይሄንን ያዘው ማለት ነው ከነዚህ መካከል x minus 5 squared plus y plus 1 squared is equal to 4 ስለዚህ መልሳችን ማለት ነው b ነው ማለት ነው ናይስ next question ለመስራት እንሞክር let u is equal to -1, 6 and v is equal to 2, 4 be position vectors then the vector for u minus 3v የትኛው ነው የሚለን ስለዚህ በu ቦታና በv ቦታ ያሉትን እንተካለን 4 into u ስንት ነው -1, 6 minus 3 into v ስንት ነው 2, 4 ነው which gives us -4, 24 minus ስንት ይመጣል ይሄ 6, 12 ይመጣል ስለዚህ በአጠቃላይ እንዴት ነው የምንሰራው -4 -6 24 -12 እንሰራለን -4 -6 ማለት -10 ነው 24 -12 ማለት ደግሞ +12 ነው ስለዚህ የምናገኘው ማለት ነው -10, 12 ማለት ነው እዚህ ጋር d መልሳችን d ነው ማለት ነው moving on let f be the antiderivative of f then which of the following is not true about f and f ይለናል ስለዚህ f የስሞል f አንታይዴሪቬቲቭ ከሆነ የf አንታይዴሪቬቲቭ ከሆነ አንድ የምናውቀው ነገር አለ derivative of f d f of x ይቅርታ እዚህ ጋር አስተካክለው integration of f of x dx ማን ይሰጠናል f of x ይሰጠናል ማለት ነው ካፒታል f of x ይሄን ካወቅን ሌላ የምናውቀው ምን ነገር አለ d of f of x plus c አለች እዚህ ጋር ይቅርታ f of x ለdx ዴሪቬት ስናደርገው ደግሞ መልሶ f of x እንደሚሰጠን እናውቃለን ስለዚህ ይሄንን ካወቅን እዚህ ጋር ዴሪቬቲቭን ካስገባን እዚህ ጋር ዴሪቬቲቭ የካፒታል f of x ዴሪቬቲቭ f of x ከሆነና የf of x ኢንተግሬሽን ደግሞ ካፒታል f of x plus c መሆኑን ካወቅን ይሄንን ተመስርተን እንስራ derivative of f of x is equal to f of x ይለናል c ምን ይለናል derivative of f of x is equal to f of x ይሰጠናል ልክ ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው ሁለተኛው integration of
f of x dx is equal to f of x plus c ነገር ግን ኢንተግሬሽን ኦፍ ስሞል f of x dx ነው ካፒታል f of x plus c የሚሰጠን እንጂ ይሄኛው እዚህ ጋር ተለዋውጧል። ስለዚህ b መልስ አይሆንም። a ምን ይለናል? ዴሪቬቲቭ ኦፍ f of x over d of x times dx f of x plus c ይሰጠናል። ስለዚህ f of x ን ዴሪቬት አድርገን መልሰን ኢንተግሬት የምናደርገው ከሆነ ኮንስታንት ደምረንበት ራሱን ነው የሚሰጠን። ስለዚህ a መልስ ነው። ዲ ደግሞ f of ካፒታል f of x ን ኢንተግሬት አድርገን ዴሪቬት የምናደርገው ከሆነ መልሶ ራሱን ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ዲ መልስ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ኖት ትሩ የሆነው ቢ ስለሆነ ቢን መርጠን እናልፋለን ማለት ነው። next question, which of the following assertion is true applying the principle of mathematical induction? principle of mathematical induction ከተጠቀምን በኋላ ትሩ የሆነው የትኛው ነው እያለን ያለው ከነዚህ ውስጥ። ስለዚህ ይሄን ለመስራት እያንዳንዱን ታክል ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። a ምን ይለናል? for n greater than or equal to 1 n square is equal to 2n plus 1 ይለናል። ስለዚህ እስከ 2n plus 1 ያሉትን ድረስ ስንደምር ማለት ነው። ስለዚህ let's take it for 1 ለምሳሌ ለአንድ እንሞክረው። ለአንድ ከሞከርነው 1 squared is equal to የመጀመሪያው ተርማችን 1 ስለሆነ 2 times 1 plus 1 giving us 1 is equal to 3 ይቅርታ 2 plus 1 giving us 3። ስለዚህ 1 is equal to 3 እያለን ስለሆነ this is not true። አንደኛውን ኤን እናስወግዳለን። ቢ ምን ይለናል? ለመጀመሪያው ተርም እንኳን ስላልሰራ ማለት ነው። ቢ ደግሞ ምን ይለናል? for n greater than or equal to 2 n times n plus 1 over 2 እስከ n ድረስ ያሉት ሰሜሽናቸው ጋር እኩል ነው እያለን ነው። ስለዚህ ለሁለት እንሞክር። ለምሳሌ ለሁለት ከሞከረን 2 is equal to 2 into 2 plus 1 over 2 plus 1 giving us 2 is equal to 2 times 3 2 times 3 አይደለ 2 plus 1 3 ስለሆነ over 2 ይሄ ይጣፋል። 3 እዚህ ጋር plus 1 አለን 3 plus 1 is equal to 4። ስለዚህ 2 is equal to 4 እያለን ነው። 2 is equal to 4 ደግሞ መልስ ሊሆን አይችልም። ይሄ ትክክል ስላልሆነ ቢ መልስ አይደለም ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ቀጣዩን እንይ። ቀጣይ ደግሞ n factorial is greater than or equal to the power of n ይለናል። for n greater than or equal to 0 ከ0 ለበለጠ ለማንኛውም n ፋክቶሪያል ከ2 the power of n ይበልጣል። let's check እዚህን ቼክ የምናደርገው ለማን ነው? for example let's check for 3 ለ3 ቼክ እናደርግ። 3 factorial is greater than or equal to the power of 3 ነው እያለን ያለው። 3 factorial ማለት ምን ማለት ነው? 3 times 2 times 1 is greater than or equal to the power of 3 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 3 times 2 6 is greater than or equal to the power of 3 ደግሞ 8 ነው። ስለዚህ 6 is greater than or equal to 8 እያለን ነው። እዚህ ጋር አሰርሽኑን ፎልስ የሚያደርግልን አንድ አግኝተናል። እንደውም ይሄኛውን ኤክስፕሬሽን ከ3 ለበለጠ ለማንኛውም ቁጥር ስንጠቀመው አሰርሽኑ ፎልስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሲ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ቀጣዩ ዲ ነው የሚሆነው። ዲ ለማግኘት ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ከn greater than or equal to 0 ከሆነ እነዚህን ተርሞች ተጠቅመን ይህ ኤክስፕሬሽን ይሰራል የሚለን። ስለዚህ ኤክስፕሬሽናችን የሚለው ምንድነው? 1 + 2 ፕላስ እያለ እየቀጠለ to the power of n ድረስ ከሄደ በኋላ to the power of n + 1 minus 1 ነው የሚለን። ስለዚህ let's check for a couple of numbers። እነዚህ ነምበሮች የመጀመሪያዎቹ ነምበሮች ከ0 ጀምረን ስለሆነ 3 እና 4ን እንውሰድ። n = 3 እና n = 2 እና n = 3ን ለመውሰድ እንሞክር። ስለዚህ n = 2ን ከወሰድን 1 + 2 + to the power of 2 is equal to the power of 3 minus 1 ይሄ ማለት 1 + 2 + 4 is equal to 8 minus 1 which gives us 7 is equal to 7። ስለዚህ ለሁለት ይሰራል። let's check for n is equal to 3 ደግሞ ቼክ እናድርግ። ለn is equal to 3 ቼክ ስናደርግ ደግሞ 1 + 2 + to the power of square plus 2 cubed is equal to the power of 4 minus 1 giving us 1 + 2 + 4 plus 8 is equal to 16 minus 1 ይሄ በአንድ ላይ ተደምሮ 15 ይሰጠናል። 16 minus 1 ደግሞ 15 ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄ ነው ማለት ነው። መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው። ማን እናከባለን? እዚህ ጋር ዲ ናክበን እናልፋለን ማለት ነው። the next question, what is the area of the region bounded by the graph of f of x equal to x square minus 4 and the x axis in square units? ስለዚህ እየተጠየቀን ያለ ነው በኤክስ አክሲሱና በዚህ በተሰጠን ኢኩዌሽን መካከል ባውንድድ የሆነው ኤሪያ ሪጅኑ ምንድነው ነው። ስለዚህ ሪጅኑን ኤሪያ ኦፍ ዘ ሪጅን ባውንድድ ባይ ዘ ግራፍ ለማግኘት የምንጠቀመው ኢንተግሬሽን ነው። ኢንተግሬሽን ስንጠቀም ግን የምንጠቀመው ኢንተርቫል አለ። ያ ኢንተርቫል የዚህ ግራፍ እና የኤክስ አክሲስ መገናኛዎች ናቸው። ሚኒንግ y 0 የሚሆንበት ማለት ነው። ስለዚህ 0 is equal to x square minus 4 እንላለን። x squared is equal to 4
x is equal to plus or minus 2 እናገኛለን። ስለዚህ የምናገኘው ከ-2 እስከ +2 ድረስ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግሬሽን from -2 up to 2 ድረስ ያለው of f of x dx ነው ማግኘት ያለብን። ስለዚህ ኢንተግሬት እናደርጋለን ከ-2 እስከ 2 ድረስ x squared minus 4 the whole dx እናገኛለን። ስለዚህ ይሄ ኢንተግሬት ሲሆን ምንድነው የሚመጣልን x the power of 2 plus 1 over 2 plus 1 times minus 4x the whole from -2 እስከ 2 ድረስ ማለት ነው። ይሄንን ነው የምናገኘው ኢንተግሬሽናችን ይሄ ነው የሚሆነው ቫልዩአችን። ሶ እዚህ ጋር የምናገኘው x cubed over 3 minus 4x into from -2 up to 2 ድረስ ያለው ነው ቼክ የምናደርገው። ስለዚህ 2 cubed over 3 minus 4 into 2 minus አለን እዚህ ጋር minus 2 cubed over 3 minus 4 into minus 2 ነው ቼክ የምናደርገው። ስለዚህ ይሄን ቼክ ካደረግን በኋላ ለመስራት እንሞክራለን። 2 cubed ማለት 8 ነው። 8 over 3 minus 8 minus አለን እዚህ ጋር minus 8 over 3 plus 8 ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ይዘን ቼክ ለማድረግ ስንሞክር እንዴት ነው የምናገኘው? 8 over 3 minus 8 plus 8 over 3 minus 8 ይመጣል giving us 16 over 3 minus 16 እናገኛለን። 16 minus 16 times 3 ደግሞ የሚሰጠን 48 ነው። 48 over 3 ይመጣል። 16 minus 48 ደግሞ የሚመጣልን 32 over 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 32 over 3 minus 32 over 3 ነገር ግን ኤሪያ በኔጌቲቭ እንደማይገለጽ እናጋለን። ኔጌቲቭን እዚህ ጋር ድሮፕ እናደርግና 32 over 3 እንወስዳለን። ኤሪያችን ስንት ነው ማለት ነው? 32 over 3a ነው ማለት ነው። ቀጣዩ which of the following set of equations defines the xz plane? xz plane ማለት ምን ማለት ነው? የx እና የz ቫልዩ ዲፋይንድ የሆኑበት ነገር ግን የy ቫልዩአችን ሁልጊዜም 0 የሆነበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ y is equal to 0 የሚለውን ከነዚህ ውስጥ እንፈልጋለን። yes y is equal to 0 c ነው። ስለዚህ መልሳችን c ይሆናል። equation define xz plane define የሚያደርገው x y z ተሰጥቶን y ደግሞ 0 ሲሆን ስለሆነ c ነው። 54 let f be a continuous function on 0 up to 1 and let f be an antiderivative of f with f of 1 is equal to minus 11 and f of 0 is equal to 11 then ከ0 እስከ 1 ያለው f of x integration ስንት ይሆናል ነው ያለን ያለው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት ምን እንጠቀማለን? integration of 0 up to 1 of f of x dx ማለት ምን ማለት ነው? f of x ኢንተግሬት ሲደረግ f of x ይሰጠናል f of x ይሰጠናል ተብለናል። ስለዚህ f of x from 0 up to 1 ነው። ስለዚህ ይሄ የሚሰጠን ምንድነው? f of 1 minus f of 0 ነው መስራት ያለብን። f of 1 ስንት ተሰጥቶናል? minus 11 minus f of 0 ደግሞ 11 ተሰጥቶናል። ስለዚህ minus 11 ደግሞ minus 22 ነው የሚመጣ። ስለዚህ minus 20 ነው መልሳችን፣ d ነው መልሱ። moving on which of the following is equal to integration of 3 cos 3x dx? የዚህ ኢንተግሬሽን ቫልዩ ምንድነው ያለን ነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ 3 cos 3x of dx። ስለዚህ ይሄንን አንድ የምናውቀው ነገር አለ። የመጀመሪያው የምናውቀው ነገር ምንድነው? 3 ከኢንተግሬሽን ሲምቦላችን ውጭ መውጣት እንደምትችልና 3 of integration cos 3x ማድረግ እንደምንችል እናውቃለን። ስለዚህ ይሄን በሰብስቲቱሽን መስራት እንችላለን። አንደኛ ጊዜ ለመቆጠብ ግን አንድ የምናውቀው ነገር አለ። ኢንተግሬሽን ኦፍ cos kx is equal to 1 over integration of cos kx is equal to 1 over k sin kx plus c እንደሆነ እናውቃለን። ይሄንን የምናውቀው ኢኩዌሽን ነው። we can get from እዚህ ጋር መድረስ የምንችለው ሰብስቲቱሽን በመጠቀም ነው። ሰብስቲቱሽንን ተጠቅመን መስራት እንችላለን፣ ግን ጊዜ ለመቆጠብ እዚህ ጋር just ኢኩዌሽኑን አስቀምጠዋል። 1 over k sin kx plus c መምጣት ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን ደግሞ 1 over cos 3x ነው። 1 over cos 3x ማለት ሆነ ደግሞ 1 over 3 sin 3x plus c ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 1 over 3 sin 3x plus t የሚመጣው የዚህ ኤክስፕሬሽን ቫልዩ ነው። ነገር ግን 3 ፊት ለፊቱ እንዳለ እናውቃለን። ስለዚህ 3 times 1 over 3 sin 3x plus c ይመጣል። 3 በ3 ትጠፋለች። ስለዚህ ማን ይሆናል መልሳችን? sin 3x plus c ይሆናል። sin 3x plus c ያዘው ማን ነው? እዚህ c ነው መልሳችን። ስለዚህ c እናካባለን።
ቀጣይ question what is the coordinates of the midpoint of the line segment joining ሁለቱን ቫልዩዎች የያዘው ስፔስ ላይ ሚድፖይንቱ ማን ነው ነው የሚለን። ስለዚህ ሚድፖይንታችንን ሁሉ ጊዜም ለማግኘት የምንጠቀመው ምንድነው ቫልዩዋቸውን ሁለቱን ደምረን ለሁለት ማካፈል ነው። ስለዚህ -1, -3, 3 ፕላስ -1, 5 -7 ሲካፈል ለሁለት ነው። ስለዚህ -1 ፕላስ -1 -3 ፕላስ 5 3 ፕላስ -7 እነዚህን በሙሉ ከደመርን በኋላ ለሁለት እናካፍላቸዋለን giving us -2 ማይነስ አይደለም ፖዚቲቭ 2 -4/2 ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ይዘን -2 ሲካፈል ለሁለት -1 2 ሲካፈል ለሁለት 1 -4 ሲካፈል ለሁለት ደግሞ -2 ይመጣል። ስለዚህ ቫልዩዋችን ማን ነው -1 1 and -2 -1 1 and -2 ነው ያዘው። ከዚህ ውስጥ b ነው መልሳችን b ይሆናል ማለት ነው። Okay, next question የሚለው what's the value of a number in the interval 0 1 that satisfies the mean value theorem for the function f of x equals to x squared minus 5x plus 1 ነው የሚለው። ስለዚህ mean value theoremችንን እናውቃለን። mean value theorem የሚነግረን ምንድነው f prime of x is equal to f of b minus f of a over b minus a ይለናል for the interval a b ለዚህ ኢንተርቫል ይሄንን ሴቲስፋይ የሚያሟላ የx ቫልዩ ነው ሚን ቫልዩ ተርም ብለን የምንጠቀመው። ስለዚህ f prime of x መጀመሪያ ቼክ እናደርግ። prime of x ማለት 3x squared minus 5x plus 1 ደርቤት ሲደረግ ነው giving us 6x minus 5 ነው የሚሰጠን። ስለዚህ 6x minus 5 is equal to f of b ስንት ነው 1 ነው f of 1 minus f of a ስንት ነው 0 ነው 0 over 1 minus 0 ይመጣል። f of 1 ማለት 3 times 1 squared minus 5 times 1 plus 1 ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 3 times 1 3 ነው 3 minus 5 minus 2 ነው minus 2 plus 1 ደግሞ minus 1 minus 1 of minus እንልና 0 ደግሞ ሁለቱን ተርሞች ሪሙቭ ስለምታደርግልን 1 ብቻዋን ስለምትቀር 1 አለች እዚህ ጋር over 1 ስለዚህ -1 over 1 ነው። ይሄ ማለት -2 over 1 giving us -2 ስለዚህ ይሄንን ነው እንድናሟላ የተጠየቅነው ማለት ነው። let me remove this 6x minus 5 is equal to -2 ነው እንድናሟላ የተጠየቅነው። ስለዚህ 6x is equal to -2 plus 5 which is 3 x is equal to 3 over 6 meaning 1 over 2 1 over 2 ነው መልሳችን። ስለዚህ ጋር ማን አለ መልስ d ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። next question which of the following arguments is valid ነው ያለን ያለው valid የሆነው የትኛው ነው? የመጀመሪያው p implies q አለን ከዛ በኋላ ኮማ አለ negation of r and q ከዛ ኮንክሉዥናችን ምን ይሆናል p or r ይለናል። ስለዚህ p implies q ከነገረና negation of r and q ከነገረን በኋላ ኮንክሉዥናችን p or r ነው የሚለን። ስለዚህ q true እንደሆነ እናውቃለን negation of r true እንደሆነ እናውቃለን። negation of r true ሆነ ማለት r false ነው ማለት ነው። ስለዚህ r false ይሆናል። q true ነው እዚህ ጋር ያለው q true ከሆነ p ምን መሆን ይችላል falseም true መሆን ይችላል ይሄኛውን ኤክስፕሬሽን true ለማድረግ። ስለዚህ false implies true ሆነ true implies true ስለሚሰጠን የp value true or false መሆን ይችላል። ስለዚህ ግዴታ ይሄ valid መሆን አይችልም የa value አይሆንም ማለት ነው። b የተሰጠን ደግሞ ምን ይለናል p implies q q ከዛ ደግሞ r implies p ምን ይሰጠናል ኮንክሉዥን ላይ r ይሰጠናል። ስለዚህ q ትሩ እንደሆነ እናውቃለን። q ትሩ ከሆነ ይሄኛው ትሩ ከሆነ p ምን መሆን ይችላል ፎልስም ትሩ መሆን ይችላል። ስለዚህ p ፎልስም ትሩ መሆን የሚችል ከሆነ with false ከሆነ p false ከሆነ r ግዴታ ትሩ መሆን የለባትም false መሆን አለባት ግዴታ። p ትሩ ከሆነ ደግሞ falseም ትሩንም ልታሟላ ትችላለች። ስለዚህ r falseም ትሩም የመሆን እድል አላት። ስለዚህ valid ልንለው አንችልም ቢን ማለት ነው። c ምን ይለናል በc value ደግሞ ምን ይለናል p p implies q r or negation of q ኮንክሉዥናችን ምን ይለናል p and negation of r ይለናል። p true ነው ያለን p true ከሆነ q p implies q true ለመሆን q ግዴታ true መሆን አለባት። ምክንያቱም true implies false ምን ጊዜም false ስለሚሆን q true መሆን አለባት። q true ከሆነች ደግሞ negation of q ምን መሆን አለበት false መሆን አለበት። meaning
ኔጌሽን ኦፍ ኪው ፎልስ ሆነ ማለት ይሄ በኦር ስለሆነ የተያዘው አር ግዴታ ትሩ መሆን አለባት። አር ትሩ ከሆነች ነው ትሩ ኦር ፎልስ ነው ትሩ ሊሆን የሚችለው እንጂ አር ፎልስ ከሆነች ፎልስ ኦል ፎልስ ትሩ ሊሆን ስለማይችል፣ ስለዚህ አር ትሩ ነች። አር ትሩ ከሆነች እዚህ ጋር ምን እናውቃለን? ኔጌሽን ኦፍ አር ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ አር ደግሞ ፎልስ ከሆነ ፒ ትሩ ይሁን ፎልስ ይሁን but we know that ፒ ትሩ እንደሆነ እዚህ ጋር እንዳየነው ፒ ትሩ ቢሆንም ኔጌሽን ኦፍ አር ፎልስ ስለሆነ በኤንድ ስለሆነ ደግሞ የተያዘው ይሄ ጠቅላላ ብሎ በአንድ ላይ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ኢንቫሊድ ነው። ኔክስት ኩዌስችን ዲ ቫሊድ ነው ወይስ ኢንቫሊድ ነው የሚለውን ቼክ ማድረግ ነው። ፒ ኦር ኪው የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ፒ ኢምፕላይስ ኪው ነው። አንድ ላይ ኮንክሉዥናችን ምን ይሆናል? ኔጌሽን ኦፍ ኪው ይለናል። ስለዚህ ፒ ኦር ኪው ኤንድ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ካደረግነው ይሄኛው የመጀመሪያው ፒ ትሩ ነው ብለን እናስብ። ፒ ትሩ ከሆነ ኪው ፎልስ መሆን የለባትም፣ ግዴታ ትሩ መሆን አለባት። ምክንያቱም ይሄኛው ፎልስ ካደረግነው ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ አንድ ላይ ፎልስ ስለሚሆንብን ትሩ ይሆናል። ትሩ ኦር ትሩ። በአጠቃላይ ይሄ ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ምን ያደርግብናል? ፎልስ ያደርግብናል። እሺ ፎልስ የመሆን እድል አለው። ስለዚህ ፎልስ የመሆን እድል ካለው ኮምፕሊትሊ ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲ መልስ አይሆንም። ዊ ዶንት ሃቭ ኤኒ አንሰር እዚህ ጋር ለመልሱ የሚጠጋ ብዬ የሚለውንም ደግሞ እንድትመርጡ እንዳላደርግ this is argument ላይ ለመልሱ የሚጠጋ ማለት አልችልም። ጀስት ግን ክፍት መተው የለብንም። አንዱን ሞልተን ማለፍ አለብን። ነገር ግን መልስ የለውም ብለን እናልፈዋለን ይሄንኛውን ጥያቄ ማለት ነው። ኔክስት ኩዌስችን ደግሞ which of the following is true about the zeros of a function f of x ይላል። f of x 0 true የሆነው የትኛው ነው ይለናል። if f of x is equal to 0 then a is not necessarily in the domain ይለናል። f of a 0ን ከሰጠን ዶሜን ውስጥ አለ ማለት ነው። ቫልዩ አያወጣም ነበር ዶሜን ውስጥ ባይኖር ኖሮ። ስለዚህ ግዴታ necessarily in the domain መሆን ስላለበት a መልስ አይሆንም፣ ትሩ አይደለም ማለት ነው። b if f of a is equal to 0 then x minus a squared is a factor of f of x ይለናል። x minus a ነው ፋክተር ኦፍ f of a ሊሆን የሚችለው እንጂ ግዴታ x minus a squared ለf of a ፋክተር ነው ልንል አንችልም። ስለዚህ እዚህም ጋር መልስ አይሆንም፣ ትሩ አይደለም፣ ቢ አይሆንም። c if f of a is equal to 0 then y is equal to a is the y intercept። f of a is equal to 0 መጣ ማለት y is equal to a y ኢንተርሴፕታችን ነው ማለት አይደለም። x is equal to a ነው የy ኢንተርሴፕታችን ቫልዩ ሊሆን የሚችል። ስለዚህ ሲ አይሆንም። d if f of a is equal to 0 then x minus a is a factor of f of x ቅድም ያወራ ነው b ላይ ያወራ ነው። ይሄ ትክክል ነው፣ መልሳችን d ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 60ኛው water is running into a conical tank which is pointed down at a constant rate of 6 pi centimeter cubed per second ነው የሚለው the cone has a height of 10 centimeter and base radius 5 centimeter then how fast is the water level rising when the water reaches 2 centimeter deep ነው ያለን ያለው። ስለዚህ ይሄንን ካገኘን let's get the equation for volume። volumeን ለማግኘት ለኮን ከሆነ 1/3 pi r squared times h ነው። ይሄንን ደግሞ ነገር ግን 2 ሴንቲሜትር ዲፕ ነው ተብሎ እዚህ ጋር የተሰጠን 2 ሴንቲሜትር ዲፕ ብሎ ተሰጠን ማለት ሃይትን ነው እንድንጠቀም የተፈለገው instead of radius ማለት ነው። ዋይድ ተብሎ ቢሰጠን ኖሮ ኤሪያን ስለሚጠይቀን ራዲየስ እንጠቀም ነበር። ስለዚህ የራዲየስ እና የሃይት ሪሌሽንሺፓቸው እዚህ ጋር እንደሚያሳየን ምንድነው height ማለትም 10 is equal to 5 times 2 ማለትም height is equal to radius times 2 radius is equal to height over 2 ማለት ነው። ይሄንን ሪሌሽን ሪያላይዝ ካደረግን በኋላ v is equal to 1/3 pi እንልና height over 2 the whole squared times h giving us 1/3 pi h squared times 4/4 times h giving us pi h cubed over 12 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የv ኤክስፕሬሽን በዚህ መልኩ ሊሰራ ይችላል ከተሰጠን ኢኩዌሽን ተነስተን ማለት ነው። የቪን ኤክስፕሬሽን ይሄን እናገኛለን። ሌላ የተሰጠን አንድ ቫልዩ አለ። ሌላ የተሰጠን ቫልዩ dv over dt ነው። dv over dt ደግሞ ምን ብሎ ሰጥቶናል? 6 pi centimeter cube per second ብሎ ሰጥቶናል። ስለዚህ እነዚህን ቫልዩዎች ይዘን ሙቭ እናድርግ። dv over dt dv by dt በሌላ ኤክስፕሬሽን ሲጻፍ dv by dh times dh by dt አድርገን መስራት እንችላለን። ስለዚህ dv by dh ማለት ምን ማለት ነው? d times pi h cubed over 12 over dh times dh by dt የምናውቀው ቁጥር አይደለም ገና ነን። ስለዚህ over dt is equal to dv by dt ደግሞ የተሰጠን 6 pi centimeter cubed per second ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ደሪቬት ስናደርገው with respect to h የሚመጣልን
3 pi h squared over 12 ነው የሚመጣልን times dh by dt is equal to 6 pi ማለት ነው። ስለዚህ በ3 ስናደርገው pi h square over እዚህ ጋር 4 ትቀራለች። ስለዚህ pi h squared over 4 times dh by dt is equal to 6 pi ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በሙሉ በሪሲፕሮካል ኦፍ pi h square over 4 ብናባዛው let me remove this ከላይ ያለውን and we will move on። ስለዚህ ይሄኛውን በሪሲፕሮካሉ ሁለቱንም ሳይድ ካባዛ ነው dh by dt is equal to 6 pi times 4 over pi h squared ይመጣል። pi በpi ትጠፋልናለች። 6 times 4 ማለት ደግሞ 24 ነው። 24 over h squared ማለት ነው። ስለዚህ dh by dt ነው የተጠየቅነው። how fast is the water level rising ነው የተጠየቅነው። 24 over የh value ተሰጠናል 2 ስለዚህ 2 squared ስናደርገው 24 over 4 ይመጣል። 24 over 4 ማለት ደግሞ ስንት ነው 6 ስለዚህ 6 ሴንቲሜትር per second ነው የሚሆነው ማለት ነው። 6 ሴንቲሜትር per second እዚህ ጋር c ነው መልሳችን c ይሆናል። next question is going to be 61ኛው let f of x equal to 5x cubed plus 2x minus sin x plus e the power of x what is the value of f prime of 0 ማለትም ደርቤት ስናደርገው መጀመሪያ f prime of x እንፈልግ f prime of x ማለት 5 times 3x squared plus 2x ደግሞ ደርቤት ሲደረግ 2 minus sin x ደርቤት ስናደርገው cos x ነው የሚወጣልን ስለዚህ cos x e the power of x ደርቤት ስናደርገው መልሶ ራሱ e the power of x ነው የሚመጣል። ስለዚህ እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች ከያዝን በኋላ f prime of x is equal to 15x squared plus 2 minus cos x plus e the power of x ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከያዝን በኋላ እንተካ f prime of 0 f prime of 0 ለማግኘት ደግሞ 15 into 0 squared plus 2 minus cos of 0 plus e the power of 0 giving us ይሄ ይጠፋል e the power of 0 is 1 ስለዚህ 2 minus cos 0 is 1 again plus 1 minus 1 በፕላስ 1 ይጠፋል መልሳችን 2 ነው። ስለዚህ d ነው ማለት ነው 61ኛው መልሳችን እሱን አክበን እናልፋለን። next question which one of the following is the value of a so that the function given f of x is equal to ax plus 1 for x greater than or equal to 1 and x squared minus 4 for x less than or is continuous at 1 ስለዚህ ይሄ ነገር ኮንቲኒየስ እንዲሆን ምን መገኘት አለበት x greater than or equal to 1 ይለናል። ስለዚህ 1ን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ f of 1 ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት limit of x as x approaches 1 from the left of f of x ስለዚህ x አንድን ከግራ በኩል approach ስታደርጋት ሊሚታችን f of x ኤክስፕሬሽናችን ማን መሆን አለበት x square minus 4 መሆን አለበት። ስለዚህ limit of x as x approaches 1 from the left of x square minus 4 is equal to f of 1ን እኩል መሆን አለባቸው ሁለቱ ኤክስፕሬሽኖች f of 1 ማለት a into 1 plus 1 is equal to limit of x square minus 4 as x approaches 1 from the left ማለት 1 squared minus 4 ብለን substitution ተጠቅመን ነው የምንተካው። ስለዚህ a plus 1 is equal to 1 minus 4 meaning minus 3 ማለት ነው። ስለዚህ a plus 1 is equal to minus 3 a is equal to minus 3 minus 1 giving us minus 4 ስለዚህ የa value ማን መሆን አለበት minus 4 መሆን አለበት ማለት ነው። a value minus 4 ከሆነ የf of 1 limit of x square minus 4 as x approaches 1 from the negative from the left አንድ አይነት ይሆኑና f of x at 1 continuous ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። so 63ኛው questionናችን የሚለው let f of x equal to 1 over root x and g of x equal to minus 1 over 6 x to the power of 3 be two functions እና which value of x do the graphs of f and g have tangent lines of the same slope ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ምንድነው f prime of x is equal to g prime of x ነው ኢኩዌት ማድረግ የሚኖርብን። ስለዚህ f prime of x ማለት ምን ማለት ነው 1 over root x ደርቤት ሲደረግ g prime of x ማለት ደግሞ 2 minus 1 over 6 x to the power of 3 ደርቤት ሲደረግ ማለት ነው። ይሄ ማለት x to the power of minus 1 over 2 ደርቤት ሲደረግና 2 minus 1 over 6 x to the power of 3 አንድ ላይ ደርቤት ሲደረግ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ይሰጠናል ደርቤት ስናደርገው minus 1 over 2 x to the power of 1 over 2
-1 is equal to 2 minus ይሄኛውን ደሪቬት ስናደርገው 2 ኮምፕሊትሊ ትጠፋለች እዚህ ጋር ምክንያቱም የ2 ኮኤፊሺየንት የx እንትን 0 ስለሆነች ማለት ነው ስለዚህ 2 ኮምፕሊትሊ ትጠፋለች -1/6 times 3 times x the power of 3 -1 ደግሞ 2 ነው ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ከያዝን በ3 1 በ3 2 ይመጣል meaning -1/2 x the power of -3/2 is equal to -1/2 times x squared ማለት ነው ይሄንን ይዘን እንቀጥላለን ማለት ነው ይሄንን ከያዝን በኋላ what we will do is -1/2 በ-1/2 completely እናጠፋቸዋለን giving us x the power of -3/2 is equal to x the power of 2 የሚለውን ይሰጠናል ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው 1/x the power of 3/2 is equal to x squared ማለት ነው ስለዚህ ይሄንኛውን ስናባዛው 1 is equal to x squared times x the power of 3/2 ማለት ነው ይሄ ማለት x the power of 2 plus 3/2 ማለት ነው giving us x the power of 7/2 ይሰጠናል ስለዚህ 1 is equal to x the power of 7/2 ማለት 1 the power of 2/7 is equal to x ማለት ነው 1 the power of 2/7 ደግሞ 1 ነው ስለዚህ x value ማን ነው 1 ነው መልሳችን ማን ይሆናል c ይሆናል ማለት ነው next question which of the following describes the mechanical meaning of derivative የmechanical meaning of derivative የትኛው ነው እያለን ያለው ስለዚህ in mechanics አንድን ቫልዩ ደሪቬት አደረግነው ማለት ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅን አገኘን ማለት ነው አክሰለሬሽንም ደሪቬት ብናረግ ቬሎሲቲንም ደሪቬት ብናረግ የነዚህ ደሪቬቲቭ ዋጋቸው ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅን ማግኘታችን ስለሆነ መካኒካል ሚኒንግ ኦፍ ደሪቬቲቭ ማን ነው instantaneous rate of change ነው next question let f and b differentiable functions and h of x equal to g of f of 3x plus 1 ይለናል ስለዚህ ይሄንን ካገኘን በኋላ ለእያንዳንዳቸው ቫልዩ ሰጥቶናል let's check የተጠየቅነው h prime of 0 ነው h prime of 0 ከማግኘታችን በፊት h prime of x እናገኝ h prime of x ማለት ምን ማለት ነው g of f of 3x plus 1 አንድ ላይ ደሪቬት ሲደረግ ይሄኛውን ደሪቬት ስናደርግ ደግሞ ኮምፖዚሽን ፋንክሽን ስለሆነ ይሄን እንዴት እናደርጋለን g prime of f of 3x plus 1 times f prime of 3x plus 1 times 3x plus 1 ራሱ ደሪቬት ሲደረግ ፕራይም አድርገን ነው የምንሰራው ስለዚህ ማንን ያስፈልጉናል እዚህ መካከል f of 3x plus 1 ያስፈልገናል 3x plus 1ም ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ f of 3x plus 1 ማለት f of 0 ስለሆነ x ቫልዩ የተሰጠ ነው 0 times 3 plus 1 ማለት ነው giving us f of 1 f of 1 ስንት ተሰጥቶናል እዚህ ጋር 2 ተሰጥቶናል ናይስ ስለዚህ ሁለተኛ የተሰጠን ደግሞ f prime of 3x plus 1 ነው የተጠየቀ f prime of 3x plus 1 ማለት f prime of 0 times 3 plus 1 giving us f prime of 1 f prime of 1 ስንት ነው የተሰጠን 2 ተሰጥቶናል በተመሳሳይ ማለት ነው ስለዚህ f of 1 ካገኘን እዚህ ጋር ሰብስቲቲዩት ስናደርግ g prime of f of 1 times f prime of 1 times 3x plus 1 and derivative ስናደርገው 3 ይቀራል g prime of f of 1 ስንት ነው g prime of 2 times f prime of 1 ማለት ስንት ነው 2 times 3 g prime of 2 እዚህ ጋር ስንት ተሰጥቶናል 1 ስለዚህ 1 times 2 times 3 giving us 6 ማለት ለዚህ ጋር መልሳችን b6 ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የማትስ 2015 ማትሪክ ፈተናን ከኔ ጋር በእንደዚህ አድርገን አጠናቀናል I hope